Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Government Senior Secondary School, Sabwana District Fazilka। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਚਤ ਫਲਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਚਤ ਫਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਤ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਔਸਤ बचत प्रवृत्ति ते सीमांत बचत प्रवृत्ति कैलकुलेट करांगे। किवें कैलकुलेट करांगे वो आपां देखांगे। फिर आपां देखांगे उपभोग ते बचत दे विच किस तरह दा संबंध पाया जांदा है वो भी आपां देखण जावांगे। ठीक हो गया। पर उस तो पहला आपां बचत दी इक्वेशन जिहड़ी है वो बनावांगे। तां हुण आपां ये क्या सी कि बचत दी इक्वेशन की है। आम तौर पे जिहड़ियां बुक्स ने वो लिख दिंदे ने कि बचत जिहड़ा है वो S है वो कितने बराबर है माइनस ए प्लस बी वाई है। हुन S हो गया बचत कितने बराबर होएगी माइनस ए यानी बचत तुसी कितने च ले रहे हो माइनस दे विच ले रहे हो। इसदा मतलब की है इनु समझण लग्या थोड़ी जी कंफ्यूजन हो जाती है। इनु आप आज क्लियर करांगे। बी क्योंकि ये बचत फलन है ता उपभोग फलन च बी की सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सी। हुन क्योंकि ये बचत फलन है ता बी की होएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति होएगा। ता वाई की है एज यूजुअल अपनी आमदन दा पद्धर जड़ा वो हो जाता है। हुन क्वेश्चन उठया कि माइनस ए कित्थों आया। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ y ਹੈ। ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਬਚਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ S ਕਵਾਂਗੇ। C मतलब कंजम्पशन उपभोग, S मतलब सेविंग यानी कि बचत, Y मतलब इनकम। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ C ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ A B Y ਦੇ ਬਰਾबर। यानी उपभोग कितने बराबर है पहला अपना न्यूनतम पद्धर दा उपभोग होएगा जेड़ा अपनी आमदन पे निर्भर नहीं करता। बी की है अपनी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। Y की है वो अपनी आमदन है। एनो आप इक्वेशन 2 कह देने आ। हुन इथे देखो C पे C कितने बराबर है A B Y दे बराबर है। एनो आप C दी वैल्यू नु इथे पुट कर देने आ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ कि 2 ਦਾ ਮੁੱਲ एक विच भरन ते तब y कितने बराबर आ गया वो आ गया a प्लस बी वाई प्लस s आ गया। हुन ਆਪਾਂ वैल्यू कितनी निकालनी है ਆਪਾਂ वैल्यू निकालनी है s दी। एनु एक पासे पे रहन दो बाकी सारे दूसरे पासे ले जाओ। तो s कितने बराबर आ गया y माइनस a प्लस by। ठीक है। हुन s कितने बराबर है इनको थोड़ा आगे पीछे करके लिखो। a नु आगे ले आओ माइनस a आ गया प्लस y प्लस by हो गया। अब देखो इथे s कितने बराबर है इधर आगे माइनस हो गया सॉरी इथे भी माइनस लगेगा इथे भी माइनस लगेगा। s कितने बराबर है माइनस a। हुन देखो अब प्लस का निशान पे है इधर जो y कॉमन निकल सकता है इधर की बच गया 1 माइनस b। ठीक हो गया गल क्लियर। 1 माइनस b एक दे विचों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आदि घटा देनी है क्योंकि ਆਪਾਂ b की ले चलने आ ਆਪਾਂ b मान के चलते पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो मैं जितना भी आएगा ਉਹਨੂੰ एक चो घटा देगा। ਹੁਣ देखो आ अपना बन गया उपभोग तो बचत दा फलन। बचत कितने बराबर है माइनस a। आ देखो माइनस a आया है। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਨਸ a ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਪਭੋਗ ਜਮਾ ਬਚਤ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮਦਨ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਉਪਭੋਗ ਫਲਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ C a by। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 20। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सपोज करो 0.5 है भी जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਈ 0 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 क्योंकि 0.5 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ
0 ਤਾਂ 0 ਨੂੰ 20 ਚ ਜੋੜਿਆ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 0 ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ s ਹੁਣ ਆਪਾਂ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ ਤਾਂ n ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ 0 ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ -20 ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 0 ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ 0 ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੀ 0 ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 0 ਆਮਦਨ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 20 ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਪਭੋਗ 0 ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵੀ ਅਸਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਫਲਨ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰੋਗੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਭੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ y ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 0 ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗ ਫਲਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ a by ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਚਤ ਫਲਨ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਪਲੱਸ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ a ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ -a ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ b ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ y ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ y ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਪਭੋਗ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਤ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ y ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ b ਕੀ ਹੈ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ਇੱਥੇ b ਕੀ ਹੈ सीमांत बचत प्रवृत्ति है ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ उपभोग वक्र ਦੀ ढलान है सीमांत बचत प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ बचत वक्र ਦੀ ढलान है ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ औसत उपभोग प्रवृत्ति ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ सीमांत बचत प्रवृत्ति ਤੇ औसत बचत प्रवृत्ति पर ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਬਚਤ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਚਤ ਦੀ ਤਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾਂਗੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਪਭੋਗ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ 200 ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ 300 ਹੋਈ ਮੈਂ 210 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाली ते सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकाली। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ बचत। ਹੁਣ ਇਸੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੀ बचत निकलेगी। सोचो आमदन 100 रुपए सी, उपभोग कितना ਦਾ ਕੀਤਾ 80 रुपए ਦਾ, नहीं 80 रुपए ਦਾ खर्च करते, बचे कितने 20 रुपए, तो बचत कितनी आ गई 20 दी। 200 रुपए आमदन सी, 150 रुपए ਦਾ उपभोग ਕੀਤਾ, बचत कितनी ਕੀਤੀ 50 रुपए दी। 300 रुपए ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, 210 रुपए ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕੀਤਾ, ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ 90 रुपए ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੇ ਬਚਤ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, औसत बचत प्रवृत्ति, नाल दे नाल ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सीमांत बचत प्रवृत्ति। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ औसत बचत प्रवृत्ति ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ बचत है ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ औसत उपभोग प्रवृत्ति ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ उपभोग बटा आमदन। ਹੁਣ औसत बचत प्रवृत्ति है ਤਾਂ बचत बटा आमदन। इधर की सी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ उपभोग ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਬਟਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बचत ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਬਟਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ। ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ औसत उपभोग ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ उपभोग ਲਗਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बचत है ਤਾਂ ਉੱਪਰ बचत ਲਗਾਤੀ, ਐਵੇਂ सीमांत बचत है ਤਾਂ ਉੱਪਰ बचत ਲਿਖਤੀ, ਉਹਦੇ सीमांत उपभोग ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ उपभोग ਲਿਖਿਆ ਸੀ। नीचे दोनों ਦੇ आमदन ही आएगी, क्यों आएगी क्योंकि उपभोग भी आमदन ਤੇ निर्भर करता है ਤੇ बचत भी आमदन ਤੇ ही निर्भर करती है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦੇਖੋ बचत कितनी 20 रुपए दी, आमदन कितनी 100 रुपए, ਤਾਂ 20 बटा 100 कितना आ गया 0.2। आमदन ਜਿਹੜੀ ਹੈ 200, बचत कितनी 50, ਤਾਂ 50 बटा 100, ठीक है, ਤਾਂ सॉरी 50 बटा 200 ਤਾਂ कितना आ गया 0.25। बचत 90 रुपए दी, आमदन 300 रुपए दी, आंसर कितना आ गया 0.30। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈ औसत बचत प्रवृत्ति निकल गई। ਹੁਣ ਜੇ सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालनी है ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ सीमांत ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਵ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਵ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ बचत ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਪਹਿਲਾਂ बचत ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੀ 20 रुपए दी, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 50 रुपए ਦੀ। बचत कितनी बदली 20 ਤੋਂ 50 ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ बचत ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿੰਨਾ 30 रुपए ਦਾ। आमदन पहला 100 रुपए सी, हुन 200 रुपए है, आमदन कितनी बदली 100 रुपए दी, ता अपनी सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी निकल गई 0.30 दी। हुन देखो बचत कितनी बदली 40 रुपए दी, पहला 50 सी हुन 90 है, आमदन 200 तो 300 होगी, ये कितनी बदली 100 दी, ता अपनी सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी आ गई 0.40 दी। अगर आप चाहिए तो ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ औसत बचत प्रवृत्ति वास्ते, एक बनावांगे सीमांत बचत प्रवृत्ति वास्ते। इधर की आ गया बचत ते इधर की आ जाएगी अपनी आमदन, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया। तो अपनी आमदन है 100 रुपए, 200 रुपए ते 300 रुपए। बचत अपनी 20 तो लेके 90 तक जा रही है, तो ऐसे अपन ले लेने 20 40 60 80 ते 100, ठीक है। तो हम देखो आमदन 100 रुपए है तो बचत कितनी है 20, तो आमदन 100 बचत कितनी 20 दी। आप इस ए पॉइंट ते आ गए, ए पॉइंट दे ऊपर जिहड़ी अपनी औसत बचत प्रवृत्ति है वो कितनी है 0.2। फिर आमदन कितनी 200, बचत कितनी 50, तो बचा 50 किथे आएगा 40 ते 60 दे विचकार, इधर कितना आ जाना है 200, तब इथे आ गए। आप आ गए बी पॉइंट ते, तब बी पॉइंट ते अपनी औसत बचत प्रवृत्ति कितनी है 0.25।
फिर अपनी आमदन 300 बचत 90 आ 90 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 300 ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.30 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ S ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਚਤ ਵਕਰ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ A B C ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ क्योंकि सीमांत बचत प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ एक होएगी बचत ते एक होएगी आमदन x एक्सिस y एक्सिस आमदन 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए बचत होनी ही ले लेने आ v अपना बदलाव देखना जस्ट आपका ठीक है v 40 60 80 ते 100 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 100 ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਚਤ 20 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ A ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ फिर देखो आमदन 200 बचत कितनी 50 ਤਾਂ 50 ਆ ਗਿਆ 40 ਤੇ 60 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ 200 ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਆ ਗਈ 0.30 फिर अपनी आमदन 300 बचत 90 90 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ 300 ਤਾਂ ਆਪਾਂ 300 ਤੇ ਆ ਗਏ C पॉइंट पे आ गए ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ 0.40 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਾ ਵੀ ਇਹ 0.30 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹ 0.40 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ B ਤੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ ਗਏ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ 50 ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50 ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ 50 ਜਾਣਾ 20 ਤੋਂ 50 ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ S ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੀ ਫਿਰ 50 ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 30 ਦਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ 100 ਤੋਂ 200 ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਦਲਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਂ 30/100 ਬਰਾबर 0.30 ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ सीमांत बचत प्रवृत्ति निकली नाल दे नाल की निकली एक बचत वक्र दी ढलान भी निकली क्योंकि इसे भी वक्र दी ढलान भी कितने बराबर हुंदी है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल दे बराबर ही जड़ा वो हुंदी है यानी जेडी सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो की है वो बचत वक्र दी ढलान है फिर ਆਪਾਂ B ਤੋਂ C ਤੇ ਗਏ यानी पहला अपनी बचत ਸੀ 50 फिर ਆਪਾਂ गए 90 ਤੇ यानी आ जो है 40 ਦਾ 50 ਤੋਂ 90 ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੈਂ 200 ਤੋਂ 300 ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੈ 100 ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ 40/100 0.40 सीमांत बचत प्रवृत्ति निकल गई वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल यानी फिर खड़वी बटा लेटवी ये भी की है ये उस वक्र दी ढलान है यानी अगर मैं A B ਤੇ C ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਵਾਂ ਆ A B ਤੇ C मिलाए SS की है मेरी बचत वक्र है जो की कर रही है जो A पॉइंट पे नहीं B ਤੇ C ਤੇ की दिखा रही है मेरी सीमांत बचत प्रवृत्ति ਨੂੰ दिखा रही है ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ सीमांत बचत प्रवृत्ति है ਉਹ ਕੀ दिखा रही है ਉਹ ਇਸ बचत वक्र ਦੀ ढलान ਜਿਹੜੀ है ਉਹਨੂੰ दिखा रही है ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग वक्र ਦੀ ढलान ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत वक्र ਦੀ ढलान ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ उपभोग वाला टेबल भी विचे पा दिया तो की होएगा ਆਪਾਂ दो चीज़ां निकालियां सी एक ਆਪਾਂ निकाली सी औसत उपभोग प्रवृत्ति जिन्हें ਆਪਾਂ की कीता सी उपभोग बटा आमदन एक ਆਪਾਂ निकाली सी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिन्हें ਆਪਾਂ की
ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਟਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਉਪਭੋਗ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ औसत उपभोग प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ औसत उपभोग प्रवृत्ति 80 बटा 100 ਤਾਂ 80 बटा 100 ਤਾਂ 0.8 ਇੱਥੇ 150 बटा 200 150 बटा 200 0.75 210 बटा 300 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ 80 ਤੋਂ 150 70 ਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 100 ਤੋਂ 200 ਹੋਈ 100 ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.70। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗ 150 ਤੋਂ 210 ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ 60। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 200 ਤੋਂ 300 ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ 100 ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.60। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਦੋਨੋਂ औसत ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ सीमांत ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ औसत बचत प्रवृत्ति 0.8 है ਇੱਥੇ औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। देखो औसत बचत प्रवृत्ति 0.2 उनके सामने औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 औसत बचत प्रवृत्ति 0.25 उनके सामने औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 औसत बचत प्रवृत्ति 0.30 उन्हें बिल्कुल सामने औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.70। मतलब देखो आपा दो चीजें बनाई एक आपा बनाई औसत बचत प्रवृत्ति एक बनाई आपा औसत उपभोग प्रवृत्ति। दोनों औसत जड़ियां ने वो लिख लो ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति भी लिख ली औसत बचत प्रवृत्ति भी लिख ली। ऐसे औसत बचत प्रवृत्ति है 0.2 ऐसे बिल्कुल सामने औसत उपभोग प्रवृत्ति है 0.8 ऐसे औसत बचत प्रवृत्ति है 0.25 उनके बिल्कुल सामने औसत उपभोग प्रवृत्ति है 0.75 ऐसे औसत बचत प्रवृत्ति है 0.3 एंड बिल्कुल सामने औसत उपभोग प्रवृत्ति है 0.70। अगर मैं एना नू जोड़ दिया तो 0.2 प्लस 0.8 कितने बराबर है 1 0.25 0.75 1 0.30 0.70 1 यानी औसत बचत प्रवृत्ति प्लस औसत उपभोग प्रवृत्ति कितना होगा हमेशा 1 होएगा। यानी इन्हां दोनों ਨੂੰ जोड़ दो जिन्ना वैल्यू n ਦੀ होएगी आप अगर n ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ है 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ वैल्यू आ जाएगी। ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ औसत बचत प्रवृत्ति प्लस औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 ਦੇ ਬਰਾबर है। अगर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ वैल्यू पता है मान लो ਮੈਨੂੰ ਆ पता है ਵੀ औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो मैंने क्या करना है औसत बचत प्रवृत्ति निकालो तो मैं ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆ 0.8 ਨੂੰ 1 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗਾ तो 0.2 आ जाएगा। n ਨੂੰ 0.75 ਨੂੰ 1 ਚ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗਾ तो 0.25 आ जाएगा। आ 0.70 ਨੂੰ 1 ਚ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗਾ तो 0.30 आ जाएगा। यानी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्यों ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ औसत ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ सीमांत ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नाल के सामने लिख लेने आ सीमांत बचत प्रवृत्ति। हुन इन्हां नु चेक करो यानी दोनों औसत लईਆਂ ਸੀ हुन दोनों सीमांत लेनी है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति देखो 0.70 एंड बिल्कुल सामने सीमांत बचत प्रवृत्ति देखो 0.30 इधर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.60 एंड बिल्कुल सामने सीमांत बचत प्रवृत्ति चेक करो 0.40। अगर मैं ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ 0.70 0.30 ਕਿੰਨਾ 1 0.60 0.40 ਕਿੰਨਾ 1 यानी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ
बराबर होएगा, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ते सीमांत बचत प्रवृत्ति दा जोड़ भी कितने बराबर हुंदा है, 1 दे बराबर हुंदा है। अगर इन्हां दोनां चों एक दी वैल्यू पता है तां दूजे दी वैल्यू निकाल सकते हां। पेपर दे विच आम तौर ते एक नंबर दे न्यूमेरिकल दे विच इह जरूर आंदा है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पता होएगी या सीमांत बचत प्रवृत्ति पता होएगी, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0.80 है ਤਾਂ सीमांत बचत प्रवृत्ति दा पता करो। यानी हुन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दी है, आपा की लिखांगे, आपा लिखांगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, बराबर कितने है, एक दे। हुन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है 0.80, सीमांत बचत प्रवृत्ति आपन पता नहीं, तो जो नहीं पता एज इट इज, ता सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर अंदर वैल्यू निकालनी है, इधर की पे एक आदर प्लस है, उधर जाके की हो जाएगा माइनस का, आंसर कितना आ जाएगा 0.v अपनी सीमांत बचत प्रवृत्ति निकल जाएगी। एਵੇਂ ही ਤੁਸੀਂ औसत भी निकाल सकते हो। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾबर है, आमदन अपनी या तो आप की करांगे उपभोग करांगे या की करांगे बचत करांगे। यानी अपनी आमदन के दो हिस्से होंगे, या तो उपभोग कर लांगे या बचत कर लांगे। मैं इस इक्वेशन दे दोनों पासे आमदन का भाग कर देना, यानी इथे भी आमदन का भाग करता, इथे भी आमदन का भाग करता ते इथे भी आमदन का भाग करता, ठीक है। हुन आमदन कटेंगे, इधर कितना आ गया एक उपभोग बटा आमदन, ध्यान में देखो उपभोग बटा आमदन आ की चीज है, ये है अपनी औसत उपभोग प्रवृत्ति, प्लस का निशान आया बचत बटा आमदन, देखो बचत बटा आमदन आ की चीज है, ये है अपनी औसत बचत प्रवृत्ति। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि औसत उपभोग प्रवृत्ति प्लस औसत बचत प्रवृत्ति कितने बराबर ने, एक के बराबर ने। एक की वैल्यू पता होवे, दूसरे की वैल्यू अपने आप जड़ी है वो निकल जाएगी। ऐसे ही तरह आप दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। आप हुने क्या भी अपनी आमदन दे दो हिस्से होंगे, एक की करांगे उपभोग करांगे प्लस दूसरा की करांगे बचत करांगे। मैं की करना दोनों पासे बदलाव लिख देना, ऐसे की हो जाएगा, मैं ऐसे लिखता आमदन विच बदलाव, इधर भी लिख देना उपभोग विच बदलाव, इधर भी लिख लेना बचत विच बदलाव। मतलब जो मैं खब्बे पासे लिखता वही सज्जे पासे करता, हो गया। मैं इधर भी डिवाइड कर देना आमदन विच बदलाव के नाल, इधर भी डिवाइड कर देना आमदन विच बदलाव दे नाल, ते इधर भी डिवाइड कर देना आमदन विच बदलाव दे नाल। यानी जो खब्बे पासे कीता वही सज्जे पासे कीता। आमदन विच बदलाव, आमदन विच बदलाव कटेंगे, कितना आ गया एक बराबर उपभोग विच बदलाव बटा आमदन विच बदलाव। आ देखो उपभोग विच बदलाव बटा आमदन विच बदलाव आ की चीज है, ये है अपनी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखो उपभोग बटा आमदन एक ही है, उपभोग प्रवृत्ति है, बदलाव भी होता है सीमांत, ता सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस बचत बटा आमदन एक ही बन गई बचत प्रवृत्ति, बदलाव की हो गया सीमांत। चेक करो बचत विच बदलाव बटा आमदन विच बदलाव एक ही है, ये है अपनी सीमांत बचत प्रवृत्ति।
ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ बचत दी भी औसत ते उपभोग दी भी औसत यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति औसत बचत प्रवृत्ति दोनों औसत होने चाहिए ने। दोनों औसतां दा जोड़ 1 के बराबर है। एवं दोनों सीमांत का जोड़ 1 के बराबर है। यानी इधर की हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इधर की हो जाएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति। और ना दोनों सीमांत का जोड़ चेक करो, आ औसत है तो मैं इधर भी औसत ही ली है। इन्हां दोनों का जोड़ एक है, इधर औसत ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਔਸਤ ਹੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਔਸਤ ਲਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਔਸਤ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੀਮਾਂਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋੜ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੀਮਾਂਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਔਸਤ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲੈ ਲਾਂ, ਜੋੜ 1 ਦੇ ਬਰਾबर नहीं आएगा। देखो बचत प्रवृत्ति की औसत ले ली 0.25 ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲੈ ਲਈ 0.70, 0.25 ਤੇ 0.70 ਇਹ ਤਾਂ 0.95 ਹੋ ਗਏ, 0.30 0.60 0.90 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਉਪਭੋਗ ਦਾ याद रखना है, हमेशा दोनों औसतां दा जोड़ एक है ते हमेशा दोनों सीमांत दा जोड़ एक है। एक औसत एक सीमांत लोगे उनका जोड़ 1 दे बराबर नहीं होएगा। ते अपना टेबल जिहड़ा है ये की कर रहा है, ये आपां नूं दोनों तरह की बचत प्रवृत्ति भी दिखाता पे, औसत बचत प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति नाल दे नाल दोनों तरह की उपभोग प्रवृत्ति भी दिखा रहा है। औसत उपभोग प्रवृत्ति ते सीमांत उपभोग प्रवृत्ति फार्मूला लाके प्रूफ कर लिया कि औसत उपभोग प्रवृत्ति प्लस औसत बचत प्रवृत्ति इज इक्वल टू 1, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति इज इक्वल टू 1। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸੇ ਹੀ औसत उपभोग सीमांत उपभोग औसत बचत सीमांत बचत ਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓਗੇ ਉਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ औसत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਲਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।